Hello everyone. Today we are going to learn the next method of preparation, that is reduction of carbonyl compound. So we will see the reduction of carbonyl compound as a third method of preparation of alcohol. So but before that, what we have done until now, that we have to recover here and revise here. Methods of preparations of alcohol. First method that we have discussed was hydrolysis. Hydrolysis आपण कशाचं केलेलं आहे? अल्किल हॅलाइडचं. अल्किल हॅलाइड plus NaOH gives R single bond OH, that means alcohol, and instead of NaOH another hydrolysis was done, that is the hydrolysis of alkyl halide by using moist silver oxide. So what was the reaction? R single bond X plus AgOH in the presence of moist Ag2. So what is the product? R single bond OH, because X is replaced by OH, and the byproduct is AgX. So this was the hydrolysis of alkyl halide. R single bond X plus NaOH, or you can take KOH aqueous. NaOH aqueous घेतला आपण, हीट केलं तर काय होणार? X is replaced by OH. So here R single bond OH plus NaX. This is the hydrolysis of alkyl halide by using NaOH or KOH aqueous, and this is the hydrolysis of alkyl halide by using moist silver oxide. So the suspension of moist Ag2 in water gives the AgOH unstable, which reacts with this alkyl halide and undergoes hydrolysis to form alcohol. This was the reaction that we have seen in the hydrolysis. The next method of preparation was hydration. नाव लक्षात ठेवायचे. नाव जर लक्षात राहिले मेथड ऑफ प्रिपरेशनचे, जर समजा आपल्याला हेडिंग लक्षात राहिले तर रिएक्शन्स इझिली लक्षात ठेवता येईल. सो फर्स्ट वॉज हायड्रोलिसिस, सेकंड इज हायड्रेशन. हायड्रेशन कशाचं केलं होतं आपण? तर हायड्रेशन केलं होतं आपण R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस cold concentrated sulfuric acid, that was written as H single bond O SO3H, cold concentrated sulfuric acid. cold concentrated sulfuric acid घेतलं होतं आपण, आणि ही जी ऍडिशन आहे, this takes place according to the Markovnikov rule. That is why we write here addition, Markovnikov rule, addition. So this negative part of the unsymmetrical reagent is added to that carbon of carbon double bond which carries the less number of hydrogen atom. तर हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे, अकॉर्डिंग टू द Markovnikov रूल आपल्याला माहित आहे, एक वेळा रिवाइज करून देतो मी. स्टेटमेंट ऑफ Markovnikov रूल, it is stated that when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the unsymmetrical reagent is added to that carbon of carbon double bond which carries the less number of hydrogen atom. So according to this statement, हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे अनसिमेट्रिकल रिएजंटचा, तो निगेटिव्ह पार्ट या कार्बनला अटॅच होणार, कारण याच्याजवळ कमीत कमी हायड्रोजन आहे याच्यापेक्षा. याच्याजवळ 2 आहे तर याच्याजवळ 1 आहे, म्हणजे कमी आहे, म्हणून हा निगेटिव्ह पार्ट इथे अटॅच होणार. Therefore the intermediate that we obtain here is a single bond CH single bond OSO3H, here single bond CH3. आता CH3 कसं झालं? कारण हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे इथे अटॅच झाला, तर हा जो पॉझिटिव्ह पार्ट आहे अनसिमेट्रिकल रिएजंटचा तो या कार्बनला अटॅच होतो, म्हणून CH2 is converted into the CH3.
सो दिस इज द अल्किल हायड्रोजन सल्फेट. हा जो अल्किल हायड्रोजन सल्फेट आहे, आर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OSO3H, सिंगल बॉन्ड CH3 इज ऑन फर्दर ऍडिशन विथ वॉटर. वॉटर आपण कसं लिहितो, H सिंगल बॉन्ड OH फॉर अवर कन्व्हिनियन्स. ठीक आहे, आपल्याला सोपं जावं म्हणून आपण HOH म्हणून लिहितो. ऍडिशन करता सोपं जावं म्हणून H सिंगल बॉन्ड OH या स्वरूपात लिहितो. जर असं झालं तर काय म्हणा, हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे म्हणजे हा जो न्यूक्लियोफाइल बनेल OSO3H सिंगल बॉन्ड, हा रिप्लेस होते कशाने, या OH निगेटिव्ह. वॉटर मधला OH निगेटिव्ह याला रिप्लेस करेल म्हणून या ठिकाणी काय ते OH. आणि हा जो निघालेला OSO3H आहे तो कोणासोबत कंबाईन होणार, दॅट विल कंबाईन विथ दिस H. सो व्हॉट वी गेट हियर, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H आणि H H2SO4. हा OSO3H आणि H काय बनून राहिलं, H2SO4. So here we again obtain H2SO4, means H2SO4 regeneration takes place in this step. So it was consumed in the first step and regenerated in this next step. So this is catalyst. So अशा प्रकारे आपण काय पाहिलेलं आहे, हायड्रेशन. काय पाहिलेलं आहे, हायड्रेशन ऑफ अल्किन और ओलेफिन. अल्किनलाच काय म्हणतो आपण, ओलेफिन्स. तर ही जी होती ही सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती. पहिली कोणती होती, हायड्रोलिसिस. सेकंड कोणती आहे, हायड्रेशन. तर अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचं, पहिली हायड्रेशन होती, पहिली हायड्रोलिसिस होती, सेकंड कोणती आहे, हायड्रेशन. हायड्रोलिसिस कोणाचं केलं आपण, अल्किल हॅलाइडचं. आणि हायड्रेशन कोणाचं करत आहे आपण, अल्किनचं. येतं लक्षात. अशा प्रकारे नंतर आपण थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पाहिली. थोडे रिवाइज करत आहे, फास्ट आहे. Third method of preparation, that is HBO reaction. HBO means hydroboration oxidation reaction. Hydroboration oxidation reaction. This is the third method of preparation. हे तिसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे, by which we have prepared the alcohol. अल्कोहोल आपण प्रिपेअर केला आहे, तर काय रिएक्शन होती, एक वेळा रिकॉल करू आपण रिएक्शन. त्याच्यासाठी आपण R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अल्किन घेतो आपण. ठीक आहे, अल्किन अनसिमेट्रिकल अल्किन घेतो, प्लस या ठिकाणी आपण BH3/2 मीन्स डायबोरेन. BH3 ला फक्त BH3 ला आपण बोरेन म्हणायचं, पाहिलेलं आहे आपण. BH3 ला काय म्हणतो आपण, बोरेन. आणि याला बाय 2 केलं तर डायबोरेन. याला पण असं लिहिता येईल B2H6. याला डायबोरेन, याला डायबोरेन काय म्हणायचं, डायबोरेन. हा सुद्धा डायबोरेनच आहे. ठीक आहे. तर when unsymmetrical alkene is reacted with diborane, it gives 2 moles of CH3 single bond CH2 single bond CH2 by 3 single bond B. तर याला म्हटलं होतं आपण ट्राय अल्किल. ट्राय अल्किल इथे R आहे, सॉरी, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 by 3 ट्राय अल्किल बोरेन. काय म्हटलं आपण याला, ट्राय अल्किल बोरेन. आणि ही या रिएक्शन मध्ये पाहिलं होतं आपण की हे जर 6 हायड्रोजन आहे, 6 हायड्रोजनचे ऍडिशन या ठिकाणी होते. किती हायड्रोजनचे होते, 6 हायड्रोजनचे. कारण या डायबोरेन मध्ये किती हायड्रोजन आहे, 6. म्हणून या ठिकाणी आपण रिएक्शन अल्किनला मोल्स, स्टॉइकियोमेट्रिक मोल्स घेतो आपण 6 मोल्स ऑफ अल्किन. व्हेन रिएक्ट्स विथ द डायबोरेन इट गिव्स काय मिळेल, ट्रायअल्किल बोरेन. पण ही रिएक्शन होण्यासाठी सॉल्व्हंट पाहिजे. सॉल्व्हंट कोणता घेतो आपण, THF मीन्स टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. काय म्हणतो आपण त्याला, टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. तर व्हॉट वी हॅव प्रोड्यूस हियर, ट्रायअल्किल बोरेन. देन we take trialkyl borane here, CH2 by 3B प्लस याला ऑक्सिडाइज करण्यासाठी आपण काय घेतलाय, HO सिंगल बॉन्ड
OH, 3 moles of H2O2 in the presence of alkali like NaOH or KOH. तर अशा प्रकारे तर याचं ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला मिळेल 3 moles of CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस मध्ये BOH by 3 और H3BO3 सुद्धा याला आपण लिहू शकतो H3BO3. व्हाट इज दिस? दिस इज बोरिक ऍसिड. तर अशा प्रकारे आपण रिएक्शन पाहिली होती. आता जास्त एक्सप्लेन न करता आपण रिवाइज करत आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे रिएक्शन होती. अल्किन घेतो आपण, डायबोरेन घेतो, सॉल्व्हेंट घेतो आपण THF. आपल्याला एक इंटरमिजिएट प्रोडक्ट मिळते, तो म्हणजे कोणता आहे? ट्रायल्किल ट्रायल्किल बोरेन. त्या ट्रायल्किल बोरेन वर आपण हायड्रोजन पेरॉक्साइड ऍड करतो. हायड्रोजन पेरॉक्साइड इन द प्रेझेन्स ऑफ अल्कली. Then we get here the primary alcohol. इथे R पाहिजे, सॉरी, primary alcohol. ठीक आहे. तर पेरॉक्साइडच्या प्रेझेन्स मुळे ही जी रिएक्शन आहे दॅट फॉलोज द अँटी मार्कोनिकॉफ रूल. अँटी मार्कोनिकॉफ रूल, अँटी मार्कोनिकॉफ रूल चा जो प्रोडक्ट असते ऑलवेज प्रायमरी अल्कोहोल असेल. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये इनडायरेक्ट काय झालेलं आहे? वॉटरचं ऍडिशन झालेलं आहे. कशाचं ऍडिशन आहे? वॉटरचं ऍडिशन झालेलं आहे. दिस H comes from BH3 and OH comes from hydrogen peroxide. पहा शॉर्ट मध्ये कसं R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस और आपल्याला जर प्रॉडक्ट प्रेडिक्ट करायला सांगितलं तर अल्किन दिला जाईल आणि इथे BH3 किंवा BH3/2 इन THF म्हटलं जाईल आणि इथे सेकंड प्रोसेस दिला जाईल H2O2 चं ऍडिशन इन अल्कली मीडियम. तर तुम्हाला सरळ सरळ प्रॉडक्ट काढायचा आहे आणि सरळ सरळच निघेल. कसा? तर आपल्याला ट्रिक नुसार इथे इनडायरेक्ट ऍडिशन ऑफ वॉटर म्हटलंय ना आपण, तर इनडायरेक्टली वॉटर ऍड करायचं. H हा BH3 मधला आहे आणि इथे काय ऍड करायचं आहे? OH from the hydrogen peroxide and double bond is converted into single bond. Therefore, the product obtained will be like this: R single bond CH2 single bond CH2 single bond OH. हा जो OH आहे आपण असा दाखवतो. तर काय मिळेल आपल्याला? प्रायमरी अल्कोहोल. So in this way we have to predict the product of such reactions. So after discussing HBO reaction, तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पाहिल्यानंतर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे रिडक्शन. टोटल 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स आर देयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल, आउट ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, देन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन and hydroboration oxidation of again alkeneच hydroboration oxidation, alkeneच hydration आणि alkyl halideचं hydrolysis. इतक्या मेथड्स आपण पाहिलेल्या आहे ऑलरेडी. त्यांच्यापासून अल्कोहोल तयार होईल. आता नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे रिडक्शन. सो टुडेज टॉपिक इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. We have to prepare the alcohols from reduction of carbonyl compound. So fourth method of preparation is by reduction of carbonyl compounds. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. आता इथे माहिती आहे आपल्याला रिडक्शन मीन्स काय होते? रिडक्शन मीन्स इन शॉर्ट ऍडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. Addition of hydrogen atom is the reduction. Then carbonyl compound. Carbonyl compound means the compounds which contains
carbonyl group as a functional group. Carbonyl group as a functional group. ज्या कंपाउंड मध्ये कार्बोनिल ग्रुप हा फंक्शनल ग्रुप असेल त्या कंपाउंडला काय म्हणू आपण कार्बोनिल कंपाउंड. परत सांगा, द कंपाउंड इन विच carbonyl group are present as a functional group, they are called as carbonyl compound. ज्या कंपाउंड्स मध्ये कार्बोनिल ग्रुप हा फंक्शनल ग्रुप म्हणून राहील त्याला आपण कार्बोनिल कंपाउंड्स म्हणू शकतो. म्हणजे there are 7 carbonyl compounds total, out of which we have to see the aldehydes, ketones and carboxylic acid. Aldehydes, ketones and carboxylic acid as per the reactions given in the textbook. So what is aldehyde? जर एखाद्या कंपाउंड मध्ये जसा असा कंपाउंड असेल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. आता इथे बघा या कंपाउंड मध्ये काय आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे ऍज अ फंक्शनल ग्रुप. बरोबर आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे या फंक्शनल ग्रुप मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे. एक मिनिट, कार्बोनिल ग्रुप इन अ फंक्शनल ग्रुप पाहिजे. कार्बोनिल ग्रुप जर फंक्शनल ग्रुप मध्ये कार्बोनिल ग्रुप राहत असेल तर त्याला आपण कार्बोनिल कंपाउंड. आपण समजावून घेऊ कसं मी काय म्हटलेलं आहे. तर हा जो CHO आहे या CHO मध्ये या फंक्शनल ग्रुप मध्ये आपल्याला काय दिसून राहिला, कार्बोनिल ग्रुप. म्हणून या कंपाउंडला हा जो अल्डेहाइड आहे याला अल्डेहाइड म्हणत आहे आपण, अल्डेहाइड. तर अल्डेहाइड मध्ये काय आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणून याला कार्बोनिल कंपाउंड म्हणू आपण. ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R. या कंपाउंड मध्ये सुद्धा हा काय आहे, ग्रुप आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे. जर कार्बोनिल ग्रुप एखाद्या कंपाउंड मध्ये असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, कार्बोनिल कंपाउंड. इथे सुद्धा या कंपाउंड मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणून याला सुद्धा काय म्हटलं आपण, कार्बोनिल कंपाउंड. हा अल्डेहाइड आहे आणि हा काय, कीटोन. दिस इज कीटोन. बरोबर. आता पहा त्यानंतर थर्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. हा कंपाउंड आहे. या कंपाउंड मध्ये कोणता कंपाउंड आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. दिस इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे. या कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये सुद्धा काय आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणून या कंपाउंडला आपण काय म्हणत आहे, कार्बोनिल कंपाउंड. म्हणजे इन ऑल आपल्या लक्षात काय येत आहे की ज्या कंपाउंड्स मध्ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट असतील त्यांना काय म्हणायचं, कार्बोनिल कंपाउंड. काय म्हटलं मी, ज्या कंपाउंड्स मध्ये कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ज्या कंपाउंड मध्ये असा कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट असेल त्याला काय म्हणू आपण, कार्बोनिल कंपाउंड. द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेझेंट, such compounds are known as carbonyl compound. Okay, पाहून घ्या. आता नेक्स्ट तो आपण हा अल्डेहाइड आहे, हा कीटोन आहे आणि हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे. तर या कंपाउंडचं रिडक्शन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, अल्कोहोल मिळेल. So we have to see the preparation of alcohol from these carbonyl compounds. Come to the point, reduction. Reduction म्हणजे काय पाहिलं आपण, addition of hydrogen. Addition of hydrogen. तर reduction हे दोन प्रकारे होते. By using catalyst reduction, by using catalyst, that is catalytic hydrogenation or catalytic reduction. काय म्हटलं मी, जर आपण रिडक्शन कॅटलिस्ट यूज करून न करत असेल तर त्याला कॅटॅलिटिक रिडक्शन म्हणतो आपण. काय म्हणतो, कॅटॅलिटिक रिडक्शन. तर कॅटॅलिटिक रिडक्शन करता येईल किंवा मग रिड्युसिंग एजंट जर यूज केला तरी सुद्धा रिडक्शन करता येते. म्हणजे दुसरा वे काय झाला, बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट.
पहिला वे इथे पहा बोर्डवर, रिडक्शन कॅन बी डन बाय 2 ways. By using, first one is by using catalyst like nickel, palladium or platinum. कोणताही घेऊ शकतो आपण, निकेल घेऊ शकतो, पॅलेडियम घेऊ शकतो किंवा प्लॅटिनम घेऊ शकतो. तर याला म्हणू आपण, जर आपण कॅटॅलिस्ट यूज करून ना रिडक्शन करणार तर आपण त्याला म्हणायचं कॅटॅलिटिक रिडक्शन. काय म्हणायचं याला? कॅटॅलिटिक रिडक्शन. माहित पाहिजे टर्मिनॉलॉजी, कॅटॅलिटिक रिडक्शन. देन सेकंड वे, जर आपण रिड्युसिंग एजंट यूज केला, बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट, जसं की NaBH4 और AlH4 यासारखे जर रिड्युसिंग एजंट यूज केले तर त्या रिडक्शनला आपण काय म्हणतो? रिडक्शन using reducing agent. तर अशा प्रकारे रिडक्शन हे दोन प्रकारचं आपण करू शकतो, बाय युजिंग कॅटॅलिस्ट और बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. रिडक्शन आपण दोन प्रकारचं करू शकतो, रिडक्शन बाय युजिंग कॅटॅलिस्ट अँड रिडक्शन बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. ठीक आहे. तर let us see the reduction by using catalyst or catalytic reduction. सर्वात पहिल्यांदा आपण रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड पाहू. अल्डेहाइडचा जनरल रिप्रेझेंटेशन काय आहे? R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल डबल बॉन्ड O. हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये जो कार्बोनिल कार्बन आहे हा वाला कार्बोनिल कार्बन म्हणायचा. तर याला दोन व्हॅलेन्सीज असतात, इकडे एक अल्किलने सॅटिस्फाय झाली असते आणि या ठिकाणी हा कंपल्सरी आहे अल्डेहाइड मध्ये की या व्हॅलेन्सीला सॅटिस्फाय करणारा फक्त हायड्रोजनच असला पाहिजे. जर समजा आपण या ठिकाणी R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड O, जर H च्या ठिकाणी R जर लिहिला आपण, म्हणजे अल्किल ग्रुप जर लिहिला तर याला अल्डेहाइड म्हणता येत नाही. अल्डेहाइड असण्यासाठी काय आवश्यक आहे? R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O. इथे H कंपल्सरी असणं आवश्यक आहे. तर अशा प्रकारे हा अल्डेहाइड आहे. दिस इज अल्डेहाइड. हायड्रोजन गॅसियस हायड्रोजन आणि ॲरोवर घेणार आपण निकेल और पॅलाडियम. दोन पैकी एक कोणताही कॅटॅलिस्ट घ्या. अँड टेम्परेचर आपल्याला दिलं नाही, पण टेम्परेचर याला आवश्यक आहे 430 केल्विन. सो व्हेन अल्डेहाइड इज ऑन रिडक्शन in the presence of catalyst nickel at about 413 Kelvin, it gives the alcohol R single bond C, single bond H, single bond H, single bond OH. This is primary alcohol. हा काय प्रायमरी अल्कोहोल आहे. आता प्रश्न पडते की डायरेक्ट आपण तसं काय केलं तर नेमकं काय झालं असेल? हा जो R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O आहे, तर हा डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस हा जो हायड्रोजन आहे तो ऍड होते. म्हणजे अक्रॉस द डबल बॉन्ड म्हणजे डबल बॉन्डच्या अलीकडे आणि डबल बॉन्डच्या पलीकडे. म्हणजे अलीकडे आपण एक हायड्रोजन घेतला, दोन पैकी एक हायड्रोजन इथे आला आणि दुसरा हायड्रोजन इथे. म्हणजे काय झालं? R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H and double bond is converted into single bond आणि इथे OH. अशा प्रकारे आपल्याला मिळाला प्रायमरी अल्कोहोल. दिस इज प्रायमरी अल्कोहोल. आता निकेल मध्ये याला आपण या रिडक्शन मध्ये आपण निकेलला कॅटलिस्ट का बरं म्हणतो? कारण कॅटलिस्ट काय करते? इट प्रोव्हाइड्स द सरफेस एरिया फॉर द
ऍब्झॉर्प्शन ऑफ गॅस, हायड्रोजन गॅस असा ऍब्झॉर्ब होते, ऍब्झॉर्ब होते आणि जितका जास्त गॅस ऍब्झॉर्ब होणार तितकं जास्त रिडक्शन होणार. अल्डिहाइड रिड्यूस होईल अल्कोहोल मध्ये. तर जितका जास्त सरफेस एरिया या हायड्रोजन साठी मिळणार तितका जास्त हायड्रोजन गॅस याच्यावरती ऍब्झॉर्ब होणार आणि तितका जास्त अल्डिहाइड काय होणार, रिड्यूस होणार. म्हणून निकेल हा काय आहे, इट कॅन alter the rate of reaction or it can increase the rate of reaction and therefore nickel or palladium can act as a catalyst and therefore we say that it is a catalytic reduction. बरोबर आहे अशा प्रकारे. तर काय झालं इथे दोन पैकी हे जे दोन H2 म्हणजेच हे जे दोन हायड्रोजन आहेत ते कशावर ऍड झालेले आहे, अक्रॉस द डबल बॉन्ड. म्हणजे अक्रॉस द डबल बॉन्ड मीन्स एक हायड्रोजन डबल बॉन्डच्या अलीकडे आणि एक हायड्रोजन डबल बॉन्डच्या पलीकडे. म्हणजे एक हायड्रोजन कार्बनला दिला आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला दिला म्हणून काय मिळालं आपल्याला इथे प्रायमरी अल्कोहोल. तर इथे जे मेकॅनिझम आहे ते म्हणजे फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आहे. म्हणजेच हा जो H2 आहे अशा प्रकारे बॉन्ड पेअर त्याच्याजवळ असेल आणि एक इलेक्ट्रॉन हा घेणार एक इलेक्ट्रॉन हा घेणार म्हणजे होमोलायटिक फिशन होणार आणि H फ्री रॅडिकल आणि दुसरे काय राहणार H फ्री रॅडिकल. आता हा जो C डबल बॉन्ड O आहे या C डबल बॉन्ड O मधला जो पाय इलेक्ट्रॉन आहे ते सुद्धा फ्री रॅडिकल रेडी करतील. जसं हा बॉन्ड ब्रेक होऊन याच्याजवळ एक फ्री रॅडिकल याच्याजवळ एक फ्री रॅडिकल आणि मग हा एक H फ्री रॅडिकल इथे येणार खाली घेऊ आपण. H फ्री रॅडिकल इथे आल्यानंतर हे जे ऑड इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला फ्री रॅडिकल म्हणू आपण. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस इज नोन ॲज फ्री रॅडिकल. ठीक आहे. तर हे फ्री रॅडिकल आपापले इलेक्ट्रॉन शेअर करून बॉन्ड तयार करतील. हा सुद्धा H फ्री रॅडिकल इथे येणार तसा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा एक इलेक्ट्रॉन आणि यांच्यामध्ये काय होणार बॉन्ड फॉर्मेशन. तर अशा प्रकारे फ्री रॅडिकल मेकॅनिझमने हे रिडक्शन होते. तर अशा प्रकारे अल्डेहाइड्स undergo reduction to form primary alcohol. This is the general reaction. The examples for open. For example, the very first example that we take here is the formaldehyde. जर R च्या ठिकाणी आपण H घेतला means R is replaced by H म्हणजे अल्किल ग्रुप न घेता आपण हायड्रोजन जर ऍटम घेतला इथे आणि हा तर कंपल्सरी हायड्रोजन आहे बरोबर आहे. तर काय होणार याला म्हणून आपण फॉर्मल्डेहाइड. काय म्हणायचं याला फॉर्मल्डेहाइड और मिथॅनॉल. When formaldehyde undergoes reduction in the presence of nickel or palladium at about 413 Kelvin, it gives काय होणार एकदम सिंपल आहे. या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस आपल्याला ऍडिशन करायची आहे हायड्रोजनची. ठीक आहे. एक हायड्रोजन कार्बनला इथे आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. तर काय मिळेल आपल्याला H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H आणि खाली आपल्याला याच्यामधला एक हायड्रोजन ऍड करायचा आहे सिंगल बॉन्ड H. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. O ला सुद्धा एक उरलेला एक हायड्रोजन अटॅच करायचा आहे म्हणून O सिंगल बॉन्ड H. अशा प्रकारे याला आपण लिहू शकतो. काय लिहिणार आपण याला CH3 सिंगल बॉन्ड OH. काय म्हणतो आपण याला मिथॅनॉल. दिस इज मिथॅनॉल और मिथिल अल्कोहोल. काय म्हणायचं मिथॅनॉल और मिथिल अल्कोहोल. आता इथे पहा फरक आहे. अल्डेहाइडचा आयपीसी नेम मध्ये जो सफिक्स यूज केला जाते तो आहे Al आणि अल्कोहोलच्या आयपीसी नेम मध्ये जो सफिक्स ऍड केला जाते तो आहे OL. म्हणून याला मिथॅनॉल म्हणायचं आणि याला मिथॅनॉल म्हणायचं. ठीक आहे. परत एकदा ही रिएक्शन रिवाइज करून सांगतो की कशा प्रकारे ऍडिशन झालेली आहे. म्हणजे तुम्हाला एकदम बाय हार्ट असलं पाहिजे की ऍडिशन कशी होते अक्रॉस द डबल बॉन्ड. सपोज आपल्याजवळ हा फॉर्मल्डेहाइड आहे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बरोबर आहे. इथे लिहितो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. तर रिडक्शन तर करायचं आहे
तर रिडक्शन कसं होत असते अक्रॉस द डबल बॉन्ड. या हा जो ॲरो आपण हा जो एक सेक्शन केलेला आहे याच्या अक्रॉस म्हणजे अलीकडे एक हायड्रोजन दोन आहे ना, एक हायड्रोजन इथे आणि एक हायड्रोजन इथे. तर अशा प्रकारे काय होणार, हा बॉन्ड ब्रेक झाल्याबरोबर इथे बॉन्ड फॉर्मेशन होऊन जाणार म्हणजे CH3 सिंगल बॉन्ड OH अशा प्रकारे. तर सेकंड एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही विचार करून पाहायचं की काय प्रॉडक्ट पाहिजे. सेकंड R is replaced by CH3 single bond C single bond H double bond O. अल्डेहाइड आहे CHO आहे याच्यामध्ये म्हणून अल्डेहाइड. तर हा कोणता अल्डेहाइड आहे ऍसिटाल्डेहाइड. दिस इज ऍसिटाल्डेहाइड, ऍसिटाल्डेहाइड और इथेनॉल, ऍसिटाल्डेहाइड और इथेनॉल. तर हा जो ऍसिटाल्डेहाइड आहे या ऍसिटाल्डेहाइडचं आपण कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन और रिडक्शन म्हणून आपण त्याला रिडक्शन करणार आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ निकेल और पॅलेडियम ॲट अबाउट 430 केल्विन. तर पहा काय होणार, एकदम सिंपल आहे. मी तुम्हाला आताच सांगितलेलं आहे की अल्डेहाइडचं जर रिडक्शन केलं आपण तर काय तयार व्हायला पाहिजे, अल्कोहोल तयार व्हायला पाहिजे. आणि या अल्डेहाइडचं रिडक्शन करताना जे हायड्रोजन आपण ऍड करतो ते कुठे व्हायला पाहिजे सांगा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड. तर अक्रॉस द डबल बॉन्ड म्हणजे एक हायड्रोजन कार्बनला आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. काय म्हणतो मी, एक हायड्रोजन कार्बनला आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. म्हणून इथे काय मिळणार आपल्याला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. याला म्हणतो आपण इथेनॉल और इथिल अल्कोहोल. ठीक आहे. आता पहा हे जे ऍसिटाल्डेहाइडचं आपण रिडक्शन केलं ते कसं झालं एक वेळा परत पहा. CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. तर हायड्रोजन ऍड करायचे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, एक हायड्रोजन इथे आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. बरोबर आहे. आता डबल बॉन्ड जेव्हा सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट होणार तेव्हा हे बॉन्ड फॉर्मेशन होणार म्हणजे C सिंगल बॉन्ड H आणि O सिंगल बॉन्ड H. यालाच लिहिलं आपण अशा प्रकारे. कसं लिहिलं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, that is ethanol. So in this way we can reduce the aldehyde into primary alcohol. हे कॉन्सेप्ट क्लिअर ठेवायचा की अल्डेहाइड्स आर गोइंग टू रिड्यूस इनटू प्रायमरी अल्कोहोल. म्हणजे अल्डेहाइडचं रिडक्शन जेव्हा करू आपण तेव्हा अल्डेहाइडचं रिडक्शन झाल्यावर काय मिळणार आपल्याला, प्रायमरी अल्कोहोल. आय होप यू अंडरस्टूड. त्यानंतर रिडक्शन ऑफ कीटोन. रिडक्शन ऑफ कीटोन. कीटोनचं रिडक्शन करण्यासाठी आपल्याला त्याचं जनरल फॉर्म्युला माहित पाहिजे. R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O प्लस रिडक्शन साठी आपण H2 गॅस घेणार. H2 गॅस इन द प्रेझेन्स ऑफ निकेल और पॅलेडियम और प्लॅटिनम ॲट अबाउट 430 केल्विन. काय ना एकदम सिंपल आहे. आताच पाहिलं आपण की रिडक्शन होताना हायड्रोजन गॅस चे जे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत ते कुठे अटॅच होणार आहे, अक्रॉस द डबल बॉन्ड. म्हणजे एक हायड्रोजन कार्बनला आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. सो लेट अस राइट व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर. R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H आणि इथे खाली काय ऍड होणार, सिंगल बॉन्ड H. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H म्हणजेच OH. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट, एक मिनिट सॉरी इथे R परत एक वेळा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O प्लस H2 गॅस in the presence of nickel or palladium at about 413 Kelvin. So which type of product we get here, R single bond C single bond R as it is होतं. फक्त काय झालं, एक हायड्रोजन कार्बनला अटॅच झाला आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. आणि जो कंपाऊंड आपल्याला मिळालेला आहे दॅट इज व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट द सेकंडरी अल्कोहोल. दिस इज सेकंडरी अल्कोहोल. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे कीटोन्स always going to reduce into secondary alcohol. कशामध्ये reduce होतात, secondary alcohol मध्ये reduce होतात. So we will see the example of ketone, reduction of ketone.
एक्झाम्पल मध्ये आपण एक कीटोन घेणार CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2 gaseous in the presence of nickel or palladium, or you may take platinum also, and the temperature required for this reaction is 430 Kelvin. So आता तुम्ही विचार करा, 2 मिनिट विचार करा की रिडक्शन कसं होणार, रिडक्शन कसं व्हायला पाहिजे, रिडक्शन कसं व्हायला पाहिजे. हायड्रोजन शुड बी ॲडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस काय व्हायला पाहिजे, हायड्रोजन अक्रॉस व्हायला पाहिजे. एक हायड्रोजन इथे ॲड होणार आणि एक हायड्रोजन इथे ॲड होणार, आणि या ॲडिशन ऑफ हायड्रोजनलाच काय म्हणतो आपण, रिडक्शन. सो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. बरोबर, याला आपण व्यवस्थित लिहूया. CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH. याला म्हणतो आपण आयसोप्रोपिल alcohol, isopropyl alcohol, which is a secondary alcohol. In IPC it is called as propan-2-OL, propan-2-OL. अशा प्रकारे आपल्याला आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मिळेल कशापासून, ॲसिटोन पासून. दिस वॉज ॲसिटोन ॲज अ कीटोन. ॲसिटोनचं सुद्धा आपल्याला IPC नॉमेनक्लेचर करता येईल, propan-2-OL. अशा तर आता आपण रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड अँड कीटोन मध्ये एक गोष्ट लक्षात येऊन राहिली असेल की अल्डेहाइडचं जर रिडक्शन आपण केलं, इकडे पहा, अल्डेहाइडचं जर रिडक्शन आपण केलं, अल्डेहाइड ज्याला आपण R सिंगल बॉन्ड CHO असंही लिहू शकतो, याचं जर रिडक्शन केलं आपण तर आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळेल. कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, प्रायमरी अल्कोहोल, प्रायमरी अल्कोहोल. आणि कीटोनचं रिडक्शन जर केलं आपण, कीटोनॉन रिडक्शन R2C डबल बॉन्ड O असंही लिहितात इन शॉर्ट. तर कीटोनॉन रिडक्शन गिव्ह द सेकंडरी अल्कोहोल. दॅट मीन्स वन थिंग वी कम अक्रॉस हियर, अँड दॅट इज we cannot produce the tertiary alcohol. Tertiary alcohol आपण produce करू शकत नाही by the reduction of either aldehyde or ketone. Especially we can observe here that aldehyde is giving the primary alcohol and ketone on reduction gives the secondary alcohol, but tertiary alcohol preparation is not possible. So this is the reduction by using catalyst. आपण हे जे रिडक्शन पाहिलं ते पाहिलं by using catalyst. Now we will see the reduction of aldehyde and ketones by using B part and reduction by using reducing agent, that is LiAlH4. NaBH4 पण घेता येईल, but LiAlH4 is a better reducing agent than NaBH4, or you may say lithium aluminum hydride is a stronger reducing agent than NaBH4. NaBH4 पेक्षा strong reducing agent आहे आणि तो आपण इथे यूज करणार आहे. Reduction by using reducing agent. Now aldehydes first. R single bond C single bond H double bond O plus twice nascent hydrogen take from LiAlH4, which is a reducing agent. इथे आपण H3O पॉझिटिव्ह घेणार. हा रिड्युसिंग एजंट आहे LiAlH4. रिड्युसिंग एजंट कशाला म्हणायचं,
the substance which reduces the other substance. हा substance आहे, हा कोणाचं रिडक्शन करून देते? अल्डेहाइडचं, बरोबर आहे. म्हणून जो सबस्टन्स दुसऱ्याचं रिडक्शन करून देते त्या सबस्टन्सला रिड्युसिंग एजंट म्हणायचं. काय म्हणायचं? रिड्युसिंग एजंट. आता रिडक्शन कसं होईल हे तर मेथड आपल्याला आधीच माहित आहे की हे जर दोन हायड्रोजन ॲटम जर असले तर ते ऍड कसे करायचे? अक्रॉस द डबल बॉन्ड. आपल्याजवळ R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O आहे, तर हा डबल बॉन्ड आहे, याच्या अक्रॉस आपल्याला दोन हायड्रोजन ऍड करायचे, एक हायड्रोजन इथे आणि एक हायड्रोजन इथे. अशा प्रकारे एक हायड्रोजन अलीकडे आणि एक हायड्रोजन पलीकडे, अशा प्रकारे ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन करायचं आहे. तर या ऍडिशन ऑफ हायड्रोजनला आपण काय म्हणतो? रिडक्शन. बट दिस रिडक्शन इज डन by using lithium aluminum hydride, and that is the reducing agent, means reduction by using reducing agent. So what can be the product from this? R single bond C single bond H, आणि इथे काय ऍड होणार? इथे ऍड होणार हायड्रोजन म्हणून सिंगल बॉन्ड H, and double bond is converted into single bond O single bond H. यालाच आपल्याला लिहिता येते R single bond CH2 single bond OH. काय दिसून आलं आपल्याला? प्रायमरी अल्कोहोल. And as I told you earlier, aldehydes always going to produce the primary alcohol by the reduction. So here aldehyde. Aldehydeचे आपण दोन एक्झाम्पल घेणार. First example is the formaldehyde. H single bond C single bond H double bond O plus twice nascent hydrogen obtained from lithium aluminum hydride H3O positive. त्याचं प्रोडक्ट काय मिळणार? इथे एक हायड्रोजन अटॅच करून टाकायचं, इथे एक हायड्रोजन अटॅच करायचं, म्हणजे अक्रॉस द डबल बॉन्ड काय होऊन जाणार? हायड्रोजनची ऍडिशन म्हणजे रिडक्शन होणार बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. तर आपल्याला इथे प्रोडक्ट दिसते H single bond C single bond H and खाली single bond H. Double bond is converted into single bond and O is converted into OH. कारण आपण एक हायड्रोजन कोणाला ऍड केलेला आहे? कार्बनला, आणि एक हायड्रोजन कोणाला ऍड केलेला आहे? ऑक्सिजनला. अशा प्रकारे हा जो फॉर्मल्डिहाइड आहे, which is also known as methanol. Formaldehyde is also known as methanol. Methanol, not methanol. And this is methanol. methanol आहे, इथे Al आहे, इथे OL आहे, methanol. CH3 याला आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहू शकतो CH3 सिंगल बॉन्ड OH. एक्झाम मध्ये ब्रॅकेट मध्ये नाही लिहायचं, ठीक आहे. एक्झाम्पल फर्स्ट. सेकंड एक्झाम्पल आपण घेतो, कशाचं घेणार? ऍसिटाल्डेहाइड. ऍसिटाल्डेहाइडचं स्ट्रक्चर काय आहे? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. H च्या ठिकाणी काय घेतलं आपण? CH3. तर हा काय झाला? ऍसिटाल्डेहाइड. ऍसिटाल्डेहाइड, which aldehyde it is? It is acetaldehyde, or in IPC it is called as ethanol. Ethanol. हा methanol आहे, हा ethanol आहे. प्लस काय घेतो आपण? ट्वाइस नेसेंट हायड्रोजन. ब्रॅकेट किंवा असा किंवा असा चालेल. नेसेंट हायड्रोजन कशामधून मिळतं आपल्याला? लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, LiAlH4. याला काय म्हणतो आपण? लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड ऍसिड हायड्रोलिसिस. काय होणार इथे? एकदम सिंपल आहे. आता अक्रॉस द डबल बॉन्ड काय ऍड करायचं आहे? हायड्रोजन. तर प्रोडक्ट काय मिळेल? इथे एक हायड्रोजन अटॅच होणार, इथे एक हायड्रोजन अटॅच होणार, तर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज इथेनॉल और इथिल अल्कोहोल. तर आपल्याला इथे रिडक्शन बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट केलं तरी अल्डेहाइड पासून काय मिळालं? फक्त आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल. काय मिळालेलं आहे? प्रायमरी अल्कोहोल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण अल्डेहाइडचं पाहिलं. आता कीटोन. रिडक्शन बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट मध्ये आपण अल्डेहाइड नंतर आता रिडक्शन पाहणार आहे कीटोनचं. R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O प्लस ट्वाइस नेसेंट हाइड्रोजन obtained from
लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड H3O पॉझिटिव्ह. तर आपल्याला काय मिळणार इथे हायड्रोजनचं परत काय करायचं आहे ॲडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड. एक हायड्रोजन कार्बनला आणि एक हायड्रोजन ऑक्सिजनला. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड. R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH. बरोबर आहे. एक हायड्रोजन आपण कोणाला ऍड केला कार्बनला आणि एक हायड्रोजन आपण कोणाला ऍड केला ऑक्सिजनला. असे दोन हायड्रोजन आपण दोन ठिकाणी ऍड केले आणि ऍडिशन ऑफ हायड्रोजनलाच काय म्हणतो आपण रिडक्शन, बट बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. दिस इज सेकंडरी अल्कोहोल. कीटोन पासून आपल्याला काय मिळते सेकंडरी अल्कोहोल. अल्डेहाइड पासून आपल्याला काय मिळते प्रायमरी अल्कोहोल. Aldehyde on reduction gives primary alcohol and ketone on reduction gives secondary alcohol. For example, CH3 single bond C, single bond CH3 double bond O plus twice nascent hydrogen obtained from lithium aluminium hydride on hydrolysis gives CH3 single bond C, single bond CH3 single bond H, double bond is converted into single bond OH. पहा इथे आपण हे जे दोन हायड्रोजन आहेत त्यापैकी एक हायड्रोजन आपण कार्बनला अटॅच केलाय, ऍडिशन केलेली आहे, आणि दुसरा आपण ऑक्सिजनला ऍड केलाय. म्हणजे काय झालंय अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऍडिशन झालेली आहे. बरोबर आहे. या ऍडिशनला आपण रिडक्शन म्हणतो बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. तर अशा प्रकारे हा आपण रिडक्शन पाहिलं बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. तर आतापर्यंत रिडक्शन मध्ये काय पाहिलेलं आपण रिडक्शन दोन प्रकारचं पाहिलं आपण. रिडक्शन बाय युजिंग कॅटलिस्ट, याला कॅटलिटिक रिडक्शन म्हणतो आपण. कॅटलिस्ट that is nickel or palladium or platinum. आणि दुसरा पाहिलं आपण बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. दोन्ही वेळेस आपण अल्डेहाइड आणि कीटोनला रिड्यूस केलं. अल्डेहाइडला आपण रिड्यूस केलं प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये आणि कीटोनला आपण रिड्यूस केलं सेकंडरी अल्कोहोल. इथेही तसंच अल्डेहाइड्स on reduction gives the primary alcohol and ketones gives the secondary alcohol on reduction. ठीक आहे. रिडक्शन म्हणजे ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन, आणि हे जर आपण ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन म्हणजे रिडक्शन जर कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्स मध्ये केलं तर कॅटलिटिक रिडक्शन म्हणू आपण किंवा कॅटलिटिक हायड्रोजिनेशन. आणि जर समजा रिड्युसिंग एजंटच्या प्रेझेन्स मध्ये केलं तर रिडक्शन बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट. ठीक आहे. तर एक क्वेश्चन दिला आपल्याला, इंडेक्स क्वेश्चन आहे टेक्स्ट बुक मध्ये. तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट. प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट. तुम्हाला दोन्ही प्रकारे त्याचं रिडक्शन करायला सांगितलेलं आहे. सो वी हॅव CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO. अल्डेहाइड दिलेलं आहे. कोणता अल्डेहाइड आहे? प्रोटोनाल्डेहाइड. Protonaldehyde, or in IPC it is called as but-2-En-1-Al. अशा प्रकारे. तर याचं रिडक्शन आपल्याला विचारलेलं आहे. H2 इन द प्रेझेन्स ऑफ निकेल कसं होणार, आणि इन द प्रेझेन्स ऑफ लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड अँड H3O पॉझिटिव्ह. तर आता मला सांगा की याचा अल्कोहोल कसा होणार. तर याचा प्रॉडक्ट पहा. CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH. हा याचा प्रॉडक्ट आहे. पेंटिल अल्कोहोल. पेंटिल अल्कोहोल. पेंटिल अल्कोहोल. आणि
इथे पहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. तर अशा प्रकारचे दोन प्रॉडक्ट आपल्याला पाहता येईल. याला आपण क्रोटोनिल अल्कोहोल सुद्धा म्हणू. क्रोटोनिल अल्कोहोल or in IPC it is but dash 2 dash en dash 1 dash ol. हे IPC नॉमेनक्लेचर झालं. तर आता फक्त आपल्याला एवढंच पाहायचं आहे की हे प्रॉडक्ट आपल्याला कशा प्रकारे मिळाले. तर आपल्याला माहित आहे की अल्डेहाइड्स म्हणजे CHO. अल्डेहाइडला आपण कसं लिहितो CHO अल्डेहाइड. CHO हाय CHO आहे हाय CHO आहे. याचा एक्सपांडेड स्ट्रक्चर अशा प्रकारे आहे. हे कंडेन्स स्ट्रक्चर आहे. तर CHO चं रिडक्शन जर केलं आपण CHO चं रिडक्शन जर केलं तर काय होते, एक हायड्रोजन इथे ऍड होते, एक हायड्रोजन इथे ऍड होते, म्हणजे CHO इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH. हे लक्षात आलं तुमच्या. मग काय केलं आहे हा CHO बघा इथे काय झालेलं आहे CH2OH बरोबर आहे. इथे सुद्धा काय झालं आहे त्याचं CH2OH. तर अशा प्रकारे याचं जर रिडक्शन केलं आपण तर इथे आपल्याला CHO चं कन्वर्शन CH2OH मध्ये होते आणि इथे सुद्धा CH2OH मध्ये रिडक्शन होते. फक्त थोडंसं एक आपल्याला इथे लक्ष द्यावं लागेल की या ठिकाणी अनसॅच्युरेटेड कॅरेक्टर आहे, अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे, अनसॅच्युरेटेड अल्डेहाइड आहे. तर इथे याचं सॅच्युरेटेड अल्कोहोल मध्ये कन्वर्शन झालं. सॅच्युरेटेड अल्कोहोल मध्ये हा सॅच्युरेटेड अल्कोहोल मध्ये रिड्यूस झाला. इथे जर पाहिला आपण तर हा जो अनसॅच्युरेटेड अल्डेहाइड आहे तो अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट झाला. सॅच्युरेटेड आणि हा अनसॅच्युरेटेड. डबल बॉन्ड आहे तर अनसॅच्युरेटेड, सिंगल बॉन्ड आहे सगळे तर सॅच्युरेटेड. तर असं का बरं झालं, त्याचं कारण आहे की हा जो हे जे रिडक्शन आहे कॅटॅलिटिक रिडक्शन आहे त्याच्यामध्ये रिडक्शन डबल बॉन्डचं सुद्धा काय होऊन राहिलं रिडक्शन होऊन राहिलं सिंगल बॉन्ड मध्ये. पण हा जो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आहे इट इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजंट विच डू नॉट रिड्यूस द अनसॅच्युरेटेड कॅरेक्टर इनटू द कंपाऊंड. इट ओनली रिड्यूसेस द अल्डेहाइड और कीटोन. ठीक आहे, अल्डेहाइडलाच फक्त या फंक्शनल ग्रुपलाच हा काय करते रिड्यूस करते CH2OH मध्ये, डबल बॉन्डला रिड्यूस करत नाही. म्हणून हा बेटर रिड्यूसिंग एजंट आहे. ठीक आहे, तर लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजंट. येत आहे लक्षात. तर अशा प्रकारे हा जो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आहे हा डबल बॉन्डला ॲज इट इज ठेवून फंक्शनल ग्रुपला रिड्यूस करत आहे. पण इथे या साध्या रिडक्शन मध्ये हा डबल बॉन्ड सुद्धा काय होऊन राहिला रिड्यूस होऊन राहिला. तर अशा प्रकारे या मेथडने आपल्याला हा प्रॉडक्ट मिळेल पेंटॅनॉल आणि या मेथडने म्हणजे बाय युजिंग रिड्यूसिंग एजंट आपल्याला हा कंपाऊंड मिळेल. सो तुम्ही या इंडेक्स क्वेश्चनला तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये एकदा बघून घ्यायचं. ठीक आहे, काही अडचण असली तर मला सांगायचं. आणि हे जे रिड्यूसिंग एजंट आहे याच्याबद्दल आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सुद्धा आणखी काही पॉईंट्स पाहू. आणि जे उरलेली एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजंट ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. पाहू आपण कशा प्रकारे अल्कोहोल आपण प्रिपेअर करू शकतो. तर आतापर्यंत आपण 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पाहिल्या. हायड्रोलिसिस, सेकंड हायड्रेशन, थर्ड आपण पाहिलं HBO हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन, फोर्थ पाहिली आपण रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड आणि लास्ट राहणार फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजंट. ठीक आहे, तर थँक्यू सो मच.